शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान कुनी अधिकातुर राम करिबे को वातुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई शस्त्र बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लांघ गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा तिनके काज सकल तुम साजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा रघुपति के दासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई जन्म हरि भक्त कहाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो
पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. સચિનભાઈ એચ જોશી તથા સમસ્ત જોશી પરિવાર દ્વારા આયોજિત સર્વપિતૃ મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ કથાના દ્વિતીય દિવસે આપ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આવો કથાના પ્રારંભે મનોરથી પરિવારને વિનંતી કરીએ કે પોથી પૂજા અને વ્યાસ પૂજા માટે પધારે. આચાર્ય શ્રી કૌશલભાઈને વિનંતી કરીશું કે કથાના દ્વિતીય દિવસે મનોરથી પરિવાર પાસે પોથી પૂજા અને વ્યાસ પૂજા કરાવશે. યજમાન પરિવારને વિનંતી કે અહીંયા ભગવાન નારાયણની પાસે પધારે. ભગવાનનું આપણે સૌ પૂજન કરીશું. હસ્તે ગંધાક્ષત પુષ્પમ ગૃહીત્વા, હાથની અંદર પુષ્પ રાખી પુષ્પની માળા લઈ ભગવાન પરમાત્માનું આંખો બંધ કરી એ ભગવાન બાલમુકુંદ પરમાત્માનું આપણે સૌ ધ્યાન કરીશું. આંખો બંધ કરી ભગવાનનું સ્મરણ કરો. હરિ ઓમ ઈરાવતી ધેનુમતી ભૂદગ્ધો સૂયવસિની માનવે દશસ્યા વ્યસ્કબ્નારોધસી વિષ્ણવે તે દાદર્થ પૃથિવી મભીતો માયુખૈઃ સ્વાહા. દેવશ્રુતૌ દેવેખ્વા ઘોખતં પ્રાચી પ્રેતામધ્વરં કલ્પયન્તી ઊર્ધ્વં જજ્ઞન નયતમ માજવરતમ સ્વંગોષ્ઠમાવદતં દેવી દુર્જે આયુર્મા નિર્ભા દિષ્ટમત્ર રમેધામ વર્ખમન પૃથિવ્યાઃ આત્મયોનિ સ્વયં જાતો વૈખાનસમગાયનઃ દેવકીનંદન શ્રેષ્ઠા ક્ષિતિશ પાપનાશનઃ. ભૂર્ભુવસ્વ ભગવતે પાપઃ મહાવિષ્ણવે નમઃ. ભગવતે શ્રી બાલમુકુંદાય નમો નમઃ. સર્વોપચારાર્થે ગંધાક્ષતપુષ્પં પુષ્પમાલાં સમર્પયામિ. અથ સદગુરુ પૂજનમ. હાથની અંદર પુષ્પ લઈ ભગવાન વ્યાસ સ્વરૂપ ભગવાન સદગુરુનું આપણે સૌ પૂજન કરીશું. ગુરુન ધ્યાયેત. હરિ ઓમ. દેવસવિતા પ્રસુવજજ્ઞં પ્રસુવજજ્ઞપતિં ભગાય દિવ્યો ગંધર્ભઃ કેતપુઃ કેતન્નાઃ પુનાતુભ્ભ ચસ્પતિર્ભચન્નાઃ
સદતુ સ્વાહા. ઓમ અખંડમંડલાચારમ વ્યાપ્તમ યેન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ વ્યાસસ્વરૂપાય ભગવતે શ્રી સદ્ગુરુ પરમાત્મને નમઃ. સર્વોપચારાર્થગંધાક્ષતમ પુષ્પમ સમર્પયામિ. એક પ્રદક્ષિણા કરી સૌ યજમાનો પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. ઓમ દેવસ્ય ત્વા સવિતુઃ પ્રસવેશ્વિનોર્બાહુભ્યાં પૂષ્ણો હસ્તાભ્યામ પ્રતિગૃહ્ણામ્યગ્નેષ્ટવાસ્યેન પ્રાશ્નામિ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ સદ્ગુરુભ્યો નમઃ. નમસ્કરોમિ. આવો કથાના બીજા દિવસની અંદર પ્રવેશ કરીએ એની પહેલાં ગઈકાલે ગુરુજીએ બહુ સરસ વાત કરી કે કાલનો કદાચ આપણે આખી જે કથા સાંભળી એમાં સૌથી કદાચ વધારે અગત્યનું કંઈ હતું તો એ શું હતું કે ઈશ્વરથી નજીક જવા માટે અગત્યનું શું છે, કયો એવો પાયો છે કે જે આપણને ઈશ્વરથી નજીક લઈ જાય. તો ગુરુજીએ વાત કરી, શું કીધું કે ભક્તિ. ભક્તિ કરવાના ઘણા બધા પ્રકાર છે, પણ એવી ભક્તિ કરીએ કે જે આપણે જેના થકી આપણે ઈશ્વરને વાલા થઈએ. એક સુભાષિત મને સૌથી વધારે ગમે છે કે ભક્તિ માટે જરૂરી, ઘણા લોકો એમ કે આ હોવું જોઈએ, આ હોવું જોઈએ, પણ ભક્તિ માટે કંઈ પણ વસ્તુ જરૂરી નથી. કીધું કે વ્યાધસ્યાચરણમ ધ્રુવસ્ય ચ વયો વિદ્યા ગજેન્દ્રસ્ય કા. પેલો જે વ્યાધ નામનો પારધી છે એની પાસે એવું કંઈ જ જ્ઞાન નહોતું, છતાંય એનું આચરણ એવું કોઈ પવિત્ર નહોતું, છતાં એને ભગવાન મળ્યા. ઘણા બધા એમ કે ઉંમરથી ભગવાન મળે છે, તો પહેલાં 5 વર્ષના ધ્રુવની કંઈ એવી ઉંમર ન કહેવાય, છતાંય ધ્રુવજી માટે ભગવાન આવ્યા. એવું કીધું કે વ્યાધસ્યાચરણમ ધ્રુવસ્ય ચ વયો વિદ્યા ગજેન્દ્રસ્ય કા. ઘણા બધા એવું કે ભગવાનને મેળવવા માટે વિદ્યા જોઈએ. તો પેલો ગજેન્દ્ર નામનો હાથી હતો, એની પાસે એવી કોઈ વિદ્યા નહોતી. અંતિમ સમય આવ્યો અને હે હરિ, માત્ર હ ને રીની વચ્ચે જગ્યા કેટલી હોય, એટલી વારમાં તો ભગવાન સાક્ષાત ગરુડ ઉપર બિરાજમાન થઈ અને વધાર્યા. એટલે ભગવાનને મેળવવા માટે વિદ્યાની પણ જરૂર નથી. આગળ કીધું કે કુબ્જાયાહ કિમુ નામ રૂપમ અધિકમ કિમ તત્ સુદામનો ધનમ. કીધું કે ઘણા બધા એવું કે રૂપ હોય તો જ ભગવાન મળે. તો પેલી કુબ્જા પાસે કોઈ પ્રકારનું રૂપ નહોતું. ભગવાને મથુરાની અંદર એ સુંદરી કહીને બોલાવેલું. કુબ્જા એની પાસે કોઈ રૂપ નહોતું, છતાંય ભગવાન મળ્યા. ઘણા બધા એવું કે પૈસાથી ભગવાન મળે, તો સુદામા પાસે પણ એવું કોઈ ધન નહોતું. ઘણા બધા એવું કે ઉચ્ચ જ્ઞાતિની અંદર જન્મ લઈએ, સારા કુળમાં જન્મ લઈએ તો ભગવાન મળે. તો પેલા વિદુરજી એ તો દાસી પુત્ર હતા, છતાંય ભગવાન એમને ત્યાં સામેથી ચાલીને ગયા હતા. ઘણા બધા એવું કે તાકાતથી ભગવાન મળે. તો કંસના પિતા ઉગ્રસેન, એની પાસે એવી કોઈ તાકાત નહોતી, છતાંય ભગવાન એને મળ્યા. એટલે ભગવાન કોઈ વસ્તુથી, રૂપથી, પૈસાથી, વિદ્યાથી, જ્ઞાનથી કે એનાથી નથી મળતા. ભગવાન માત્ર મળે છે ભક્ત્યા તુષ્યતિ કેવલમ નચ ગુણેર ભક્તિ પ્રિયો માધવ. ભગવાન તમને ને મને મળે છે માત્ર ને માત્ર ભક્તિથી. તો એવી હૃદયથી ભક્તિ કરીએ અને ઈશ્વરને વાલા થઈએ. તો આવો વધારે સમય ન લેતા કથાના દ્વિતીય દિવસની અંદર પ્રવેશ કરીએ. પૂજ્ય ગુરુજીને વિનંતી કરીએ કે કથાનું ખૂબ ભાવથી આપણને રસપાન કરાવે. પૂજ્ય ગુરુજી.
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु विनायकं गुरुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
वटस्य पत्रस्य पुटे मनसा भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धाधिचौर्येण यशो विसारी कुमारितानन्दकिशोर नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं ऋततुल्य वेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथं
दूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम दूतं शरणं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, બને ભાવ છે. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कुलदेवी मात की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर જગતનો આધાર ભગવાન દ્વારિકાધીશના ચરણોમાં પ્રણામ કરી ભગવાનની શબ્દમય મૂર્તિ અને આ કલિકાલનું હાલતું ચાલતું સ્વરૂપ એવા ભગવાન ભાગવતજીને પ્રણામ કરી જે પરિવાર પોતાના પિતૃઓને પરમધામમાં પહોંચાડવા માટે ભગવાન નારાયણના ચરણોમાં આશ્રિત થયો છે એવા શ્રી સચિનભાઈ જોશી પરિવારના
સૌ પરિવારજનોને પ્રણામ કરી પરમ તપસ્વી ભૂદેવોને પ્રણામ કરી કલાના ઉપાસકો એવા અમારા સંગીત વૃંદોના સૌ મિત્રોને પ્રણામ કરી કથામાં પધારેલા સૌ ભાઈઓ બહેનો માતાઓ વડીલો સૌને દ્વિતીય દિવસના મંગલ પ્રારંભે વ્યાસપીઠ પરથી જય શ્રી કૃષ્ણ જય સિયારામ. ભગવાનની કૃપા ખૂબ દિવ્ય છે. ભગવાનનું નામ ખૂબ દિવ્ય છે. પ્રભુની જે લીલા જે ગ્રંથમાં વર્ણવવામાં આવી છે એ ગ્રંથ ખૂબ દિવ્ય છે. અને ભગવાનની એ દિવ્યતાના દર્શન કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એ ભવ્યતાના દર્શન કરવા માટે આજે આપણે બીજા દિવસના મંગલ પ્રારંભે એકત્રિત થયા છીએ. ગઈકાલે આપણે સતચિત અને આનંદ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એને સમજવાનો એક નાનકડો પ્રયત્ન કરેલો. કારણ કે ભગવાનને સમજવું, ભગવાનના અર્થને સમજવું એ એક બે જન્મોનું કામ નથી. છતાં પણ આપણે અવારનવાર પ્રયત્ન કર્યા કરીએ છીએ કે ક્યાંક પ્રભુના એ અર્થનો આપણને સમજણ પડે, ક્યાંક પ્રભુના સ્વરૂપની આપણને સમજણ પડે, ક્યાંક ભગવાનની જે કથા છે એની આપણને ક્યાંક સમજણ પડે અને એને આપણે કીર્તનના માધ્યમથી, કથાના માધ્યમથી, ભજનના માધ્યમથી, ધૂનના માધ્યમથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. આપણે બધા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નમીએ છીએ. આ પ્રથમ જે શ્લોક છે એમાં માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન નથી કર્યા. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ કેવલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નમન નથી કર્યા, પરંતુ શ્રી કહેતા રાધા અને કૃષ્ણ કહેતા જગતનો નાથ, રાધા અને કૃષ્ણને આ પ્રથમ શ્લોકમાં વંદન કરવામાં આવ્યા છે. જગતનો આધાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જો કોઈ આધાર છે તો એ રાધા છે. અને મહાપુરુષોએ પણ કહ્યું છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ એનો અર્થના વિશ્લેષણો કરી પરમ તપસ્વી વક્તાઓએ પણ કહ્યું છે કે કોઈ પણ જીવ રાધાજીની કૃપા વગર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જઈ શકતો નથી. રાધાની કૃપા ખૂબ અવશ્ય જરૂરી છે. જે કોઈ ભક્તજનો, જે કોઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આશ્રિત છે એ રાધાનું સ્મરણ કરે છે, રાધાજીની ઉપાસના કરે છે, એ જીવને ક્યારેય માયા ત્રાસ આપતી નથી. અને રાધાજીના નામનો મહિમા ખૂબ અદ્ભુત રીતે સૌ પૂજ્ય ચરણોએ ગાયો છે.
આખું એ વ્રજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આધીન છે અને કૃષ્ણ એ રાધાજીને આધીન છે. એટલે આજે પણ વ્રજવાસીઓ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભજતા પહેલા રાધાજીને ભજે છે. આજે પણ બ્રજવાસીઓ જ્યારે એકબીજાને સામે મળે છે ત્યારે રાધે રાધે કરે છે. એટલો બધો મહિમા છે રાધાજીનો. એટલે ગ્રંથના પ્રારંભમાં એકલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નહીં, સાથે રાધાજીને પણ વંદન કરવામાં આવ્યા છે. અને વિદ્વાનો તો એવું કહે છે કે આ પ્રથમ શ્લોકમાં સુખદેવજી મહારાજ રાધાજીને પોતાના ગુરુ માને છે એટલે વંદન કર્યા છે. એના સિવાય રાધાજીનો ઉલ્લેખ આખા શ્રીમદ ભાગવતમાં ક્યાંય નથી. બીજા બધા ગ્રંથોમાં રાધાજીનો ક્યાંક ને ક્યાંક ઉલ્લેખ મળે છે, પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં રાધાજીનો ઉલ્લેખ આ પ્રથમ શ્લોક સિવાય બીજે ક્યાંય જોવા મળતો નથી. પોતપોતાના રીતે ભાષ્યો કર્યા હોય એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જડે, પણ રાધાજીની સ્પષ્ટ રીતે ઉલ્લેખ શ્રીમદ ભાગવતમાં નથી. ત્યાર પછી બીજા શ્લોકમાં શ્રીમદ ભાગવતના આદ્ય વક્તા ભગવાન સુખદેવજી મહારાજને પ્રણામ કરવામાં આવ્યા છે. જેણે સુમધુર શ્રીમદ ભાગવતના શ્લોકોનું વિશ્લેષણ કરી અને પરીક્ષિત રાજાને ભગવાનનું ચરિત્ર સમજાવ્યું એવા સુખદેવજી મહારાજ. ભગવાન વેદવ્યાસજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરી અને સુખદેવજી મહારાજને વંદન કરે છે. સુખદેવજી ભગવાન શિવજીનું જ સ્વરૂપ છે. સુખદેવજીનું સ્વરૂપ એવું કે જન્મતાની સાથે જ જેને માયાને પોતાની આસપાસ પણ ભટકવા દીધી નથી એવું સુખદેવજીનું ચરિત્ર છે. એવા મહામુનિને વંદન કરવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી નૈમિષારણ્યમાં બ્રહ્મ સત્રનું આયોજન થયું છે. આપણે ત્યાં ઘણા બધા અરણ્યોનો મહિમા વર્ણવવામાં આવ્યો છે. એમાંનું એક નૈમિષારણ્ય કે આંખના પલકારામાં ભગવાન વિષ્ણુએ અસંખ્ય અસુરોનો વધ કરી અને ઋષિ મુનિઓને તપ કરવા માટે, ધ્યાન કરવા માટે, ભગવાનનું ભજન કરવા માટે જે સ્થાન બનાવીને આપ્યું એને નૈમિષારણ્ય કહેવાય છે. 18,000 ઋષિકુમારો, 88,000 ઋષિ મુનિઓ એ નૈમિષારણ્યમાં બેસી અને 1,000 વર્ષનું સત્ર લઈ અને બેઠા છે. સનકાદી ઋષિઓ એવો મનોરથ પણ કર્યો કે આપણે 1,000 વર્ષનું આ સત્ર લઈને બેઠા છીએ, એમાં ભગવાનની કથાનું પણ ગાન થાય, ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રોનું પણ ગાન થાય. એવી ભાગવતની કથા એમને સાંભળવી છે. સનકાદી ઋષિઓ છે. ત્યાર પછી નૈમિષારણ્ય સ્થાન તૈયાર થયું છે. આ બાજુ સૂત પુરાણીજી ઉગ્ર શ્રવા જે હતા, સનકાદી ઋષિઓ એ સૂત પુરાણીને મળ્યા છે. સનકાદી ઋષિઓએ સૂતજીને પ્રશ્ન કર્યો છે, સુતાખ્યાહી કથા સારમ મમ કર્ણ રસાયનમ. એ સૂતજી, આ ભવરોગને મટાડવા વાળી કથા, આ ભવરોગને દૂર કરવા વાળી ભગવાનની એ દિવ્ય ગાથા તમે અમને સંભળાવો. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ કેવી રીતે વધે, મોહ માયાને નિવૃત્ત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ, આ દરેક બાબતો તમે સમજાવો. વૈરાગ્ય એટલે શું? ત્યાગ એટલે શું? જ્ઞાન એટલે શું?
શબ્દો ખૂબ નાના છે પણ એનો અર્થ ખૂબ વિશાળ છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ એકઠી કરીએ, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ભેગી કરીએ, મનુષ્ય સ્વભાવ છે એટલે આપણે ભેગું કરીએ. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ભેગી કરીએ અને એ ભેગી કર્યા પછી આપણે દરેકને વહેંચીને ખાઈએ, એનું નામ વૈરાગ્ય. આપણને એકલા એકલા જ ખાવાનું મન થાય કે આ તો મેં જ ભેગું કર્યું છે, મારી મહેનતે ભેગું કર્યું છે, આ તો હું જ ખાઉં, મારા સિવાય બીજું કોઈ ખાય જ નહીં, એને વૈરાગ્ય ન કહેવાય. વૈરાગ્યનો મતલબ એ છે કે તમે તમારા મનથી જે કંઈ ભેગું કર્યું છે એનું સમાજમાં, કુટુંબમાં, પરિવારમાં બધાની સાથે હળી મળી અને તમે ખાઓ, એનું નામ વૈરાગ્ય. આપણી જોડે 5 કપડાં છે, 3 રાખી બીજા 2 કોઈને જરૂર છે એ વ્યક્તિને જ્યારે આપીએ છીએ ત્યારે વૈરાગ્ય આપણા મનમાં પ્રગટ્યું એવું કહી શકાય. ભક્તિ એક એવી બાબત છે કે જેમાંથી જ્ઞાન પ્રગટે છે. તમે જેમ જેમ ભક્તિ કરતા જશો, અને ભક્તિનો મતલબ શું છે પહેલા ભક્તિ સમજવી જરૂરી છે કે ભક્તિ કોને કહેવાય. આપણે ગઈકાલે પણ આછી ચર્ચા કરી હતી કે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવામાં, ભગવાનની પૂજા કરવામાં, ભગવાનના સ્વરૂપના ગુણગાન કરવામાં આપણને થાક ન લાગે, આપણને કંટાળો ન આવે અને રોજ આપણું મન એ ભગવાનના ચરણોમાં પહોંચી જાય, એનો મતલબ એ છે કે તમને ભક્તિ લાગી છે, તમે ભક્તિ કરો છો. અને ભક્તિ જ્યારે તમારી જાગે છે ત્યારે એમાંથી જ્ઞાન પ્રગટે છે. ભક્તિ જ્યારે દ્રઢ બને ત્યારે જ આપણામાં જ્ઞાન આવે છે, એ સિવાય આપણામાં જ્ઞાન આવતું નથી. પણ માયા એવી છે કે આપણને મુક્તિ નથી. સવારે ઉઠી અને ભગવાનનું ભજન કરવાનું મન થાય, રાત્રે તમે સૂઈ જાઓ 11-12 વાગે એટલે વિચાર કરીને સૂઈ જાઓ કે કાલે સવારે 6 વાગે તો વહેલા ઉઠી સ્નાન કરી અને પૂજા કરવી છે. પણ 6 જ્યારે વાગે સવારે ત્યારે એમ થાય કે મૂકો ને હમણાં 2 કલાક પછી કરીએ છીએ. માયાએ તમને બાંધી દીધા છે. ગંગાજીના ઘાટ પર તમે જાઓ ખરા, રાત્રે તમે એવો વિચાર કરો કે સવારે તો ગંગા સ્નાન કરવું જ છે, પણ સવાર પડે ને કે ઠંડા પાણીમાં સ્નાન ક્યાં કરવું. માયા તમને છોડતી નથી. અજબ આ જગત છે, ઊંડા એના પાયા, બધું જાણવા છતાં મુકાતી નથી. આ જગત એવું છે. તમે વિચાર કરો કે બધું જ જાણીએ છીએ આપણે, શું નથી જાણતા? મને એમ કહો, મેં ગઈકાલે પણ કહ્યું હતું કે એવું ક્યાં છે કે પહેલવેલી કથા લઈને આપણે નીકળ્યા છીએ. હું પહેલો જ કથા કરું છું એવું તો છે નહીં. મારા પહેલા ધુરંધરો, પરમ વિદ્વાનો, તપસ્વી માણસો કથા કરી ચૂક્યા છે, તમે બધે સાંભળી પણ છે. આપણે રૂબરૂ ન જઈ શકીએ તો ટીવીઓમાં આવે છે, એમાં આપણે સાંભળી છે. અવારનવાર દરેક કથાકારો એકની એક વાત કરે છે કે ભક્તિ કરો, જ્ઞાન વધારો, વૈરાગ્ય લાવો, ત્યાગ કરો. પણ મુકાય છે માયા. અજબ આ જગત છે, ઊંડા એના પાયા, બધું જાણવા છતાં મુકાતી. અજબ યા જગત છે, ઊંડા એના પાયા. અજબ યા જગત છે, ઊંડા એના પાયા,
બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. અજબ આ જગત છે ઊંડાએ ના પાયા. અજબ આ જગત છે ઊંડાએ ના પાયા. બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. હે માયા રે માયા રે માયા રે માયા. માયા રે માયા રે માયા રે માયા. બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. જય હો. ના માને ગુણેશાને કોઈ. માંડવામાં હેરા કહેતું નથી કોઈ. મરણમાં ના માને ગુણેશાને કોઈ. માંડવામાં હેરા કહેતું નથી કોઈ. એક તો સમય છે બધી જોને માયા. એક તો સમય છે બધી જોને માયા. બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. એ અજબ આ જગત છે ઊંડાએ ન પાયા. અજબ આ જગત છે ઊંડાએ ન પાયા. બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી માયા. માયા એવી છે કે આપણે બધું જ જાણીએ છીએ, બધી જ આપણને ખબર છે, પણ સમય આવે તો એ મુકાતું નથી. તમે જુઓ કે આ પદમાં બહુ સરસ કહ્યું છે કે મરણમાં કોઈ ગણપતિને યાદ કરતું નથી. તમે જુઓ કોઈ પણ વ્યક્તિનું દેહાંત થાય ત્યારે એમ કહે છે કે થોડીક વાર ઉભા રહો, ગણપતિ પૂજન કરી લઈએ. કોઈ યાદ કરતું નથી. મરણનો સમય હોય છે એ સમય કોઈ ગણપતિ સ્મરણ કરતું નથી. અને જ્યારે લગ્નનો માંડવો રોપાયો હોય ત્યારે કોઈ હે રામ કહેતું નથી. ત્યારે રામ કોઈને યાદ આવતા નથી. પણ પહેલું જ પગથિયું જ્યાં ચડાય અને જે સમજી જાય એ બધા ડાયા. બાકી બધું જાણવા છતાં મિલાતી નથી. સમય સમયે જો ખબર પડે, સમય સમયે તમને જ્ઞાન થાય, એ જ સાચું. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે જો સુખનો સૂરજ ઉગ્યો હોય તો આપણી સાથે બધા જ હોય. સુખના સૂર્યોદય વખતે આપણી જોડે બધા જ હાથ જોડતા ફરતા હોય. પણ કુદરતનો નિયમ છે કે જ્યારે આપણું ભાગ્યનું અંધારું થાય, કે આપણા ભાગ્યમાં ક્યાંક અંધારું આવી જાય, એવા સમયે સાહિત્યકારો તો એમ પણ કહે છે કે એવા સમયે પડછાયો પણ આપણો સાથ છોડી દે છે. પડછાયો પણ આપણો હોતો નથી. એ સમયે કોઈ ખબર પણ પૂછતું નથી. એવા સમયે અને એટલું યાદ રાખજો કે તમારા દુઃખના સમયમાં
તમારા જરૂરિયાતના સમયમાં જે માણસ તમારી પાસે આવીને ઊભો હોય છે એ જ તમારો સાચો મિત્ર, એ જ તમારો સાચો સગો અને એ જ તમારો સાચો વહાલો. સમય જ્યારે તમારો દુબળો ચાલતો હોય, જ્યારે તમને વાસ્તવમાં જરૂર હોય અને આવીને એમ કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, હું બેઠો છું, બસ આટલું વાક્ય જ્યારે આવી જાય એટલે એ વ્યક્તિ ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોય તો પણ એ પરિસ્થિતિને બદલવા સામર્થ્યવાન થઈ જાય છે અને એ જ તમારો સાચો સગોવાલો છે. બાકી સારા પ્રસંગે તો હજારો માણસો આવે છે, પણ જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે કોઈ સામે જોતું નથી. આ ભગવાનની માયા છે. ભગવાન તમને દરેકે દરેક દિવસે કંઈક શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે કંઈક કરતા મનુષ્ય ચેતે, કંઈક કરતા માયાને મૂકે. પણ તમે જુઓ, ભગવાનની લીલા અદ્ભુત છે. ભગવાનને ખબર છે કે જો માણસમાંથી માયા લઈ લઈશ તો આ સંસાર ચાલશે નહીં. અને એટલે જુદી જુદી રીતે દરેક વ્યક્તિને ભગવાન માયાથી બાંધેલો રાખે છે. પણ કોણ કેવી રીતે માયાથી દૂર થાય એ આપણે જોવાનું છે. દરેક મનુષ્યનો નિયમ છે કે માયાથી તો વીંટળાયેલો હશે, પણ શું કરે તો એ માયાને દૂર રાખી શકે? તો એના માટે કેવલ અને કેવલ ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનનું શરણ લીધા સિવાય બીજો કોઈ આરો નથી કે તમે માયાથી બચી શકો. સુતજી ઋષિઓને કહે છે કે તમે સાવધાન થઈને સાંભળો કે માયાથી નિવૃત્ત કેવી રીતે થઈ શકાય. આ કલિકાલ છે, કળિયુગ છે. આપણે બધા કળિયુગમાં જીવીએ છીએ અને કળિયુગ આપણને બધાને કોળિયો કરવા માટે બેઠો છે. તમે જુઓ, કલયુગ અત્યારે એવો ચાલે છે કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ જો એમ કે હું કળિયુગથી પર છું, મને કળિયુગ અડી શકે એમ નથી, તો એ વાત આજે ખોટી છે. ઘેર ઘેર કલયુગના દર્શન થાય છે, ઘેર ઘેર કલીના દર્શન થાય છે. અને આ કળિયુગથી બચવા માટે જો કોઈ સબળ સાધન છે, આ કળિયુગથી બચવા માટે જો કોઈ રસ્તો છે, તો એ કેવલ અને કેવલ શ્રીમદ ભાગવતની કથા શ્રવણ કર્યા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ભગવાનના ભજન કર્યા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ભગવાનની ભક્તિ કર્યા સિવાય બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી કે તમે આમાંથી બચી શકો. અને બધા જ શાસ્ત્રોનો સાર જે છે એ શ્રીમદ ભાગવત છે. દરેક ગ્રંથો, દરેક શાસ્ત્રો તમારે વાંચવાની જરૂર નથી. દરેકે દરેક શાસ્ત્રનો નિચોડ, દરેકે દરેક શાસ્ત્રનો એક જે રસ છે એ કેવલ અને કેવલ શ્રીમદ ભાગવત છે. અને એટલે જ સનકાદી ઋષિઓ 4 પ્રશ્નો પૂછે છે. ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ આપતો વિવેકો વર્ધતે મહાન, માયા મોહ નિરાશસ્ત્ર વૈષ્ણવે ક્રિયતે કથમ, ઇહ ગૌર કલો પ્રાયો જીવશ્વાસુરતામ ગતઃ, શ્રેયસામ યદ ભવેચ્છેય પાવનાનામ ચ પાવનમ. ભક્તિ જ્ઞાન વધારવા માટે શું કરવું? પરિવારમાં રહી મોહનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો? આ કલિયુગમાં આસુરી વૃત્તિથી કેવી રીતે દૂર રહેવું? આ શ્રેષ્ઠ કલ્યાણકારી સાધન તમે અમને કહો. દરેક વ્યક્તિ આ પૃથ્વી પર આવે છે અને કંઈક નું કંઈક કરી અને પાછો જાય છે. મૂળ ઉદ્દેશ્ય સાથે જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હોય છે 9 મહિના, ત્યારે તો એ ભગવાનની પ્રાર્થના કરતો હોય છે કે પ્રભુ તું મને છોડ, આ મલમૂત્રમાંથી તું મને ત્યાગ આપ, હું તારી ભક્તિ કરીશ, તારું ભજન કરીશ, તારું યજન કરીશ. પણ જેવો એ બહાર આવે છે અને માયાથી એ વીંટળાય છે, પછી એની મૂળ વાતને પાછો ભૂલી જાય છે.
જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ, જે વ્યક્તિ જન્મે છે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ અવશ્ય થાય છે. કોઈ પણ એવો જીવ નથી કે અહીંયા આવ્યો હોય ને પાછો ન જઈ શકે. તમને ખબર નથી કે તમારી ટિકિટ ક્યારે છે. ગમે તેવો પરમ તપસ્વી માણસ હોય પણ એનો એક સમય નક્કી કરેલો છે કે એને જવું પડે છે. અને જો જવાનું બધાનું નક્કી જ હોય તો પછી આ અહંકાર શા કામનો? જો જવાનું બધાનું નક્કી જ હોય તો આ લોભ શા કામનો? જો બધાનું જવાનું નક્કી જ હોય તો બધાને છેતરવા શા માટે? તમને ખબર જ છે બધી, તો શા માટે આપણે આ બધા બીજા પ્રયત્નો કરીએ છીએ? શા માટે ભગવાનને છેતરીએ છીએ? શા માટે આપણે માણસને છેતરીએ છીએ? તમે જુઓ, તમને બધાને કોઈ દરેક વ્યક્તિ નાનામાં નાનું બાળક હોય ત્યારથી લઈ અને મોટું થાય 80-85 વર્ષે 90 વર્ષે જ્યારે ખાટલામાં હોય ત્યારે પણ એના શરીરને ખૂબ પ્રેમ કરે. નાનું બાળક હોય ને તો પણ કંઈક સળગતું હોય અને એનો હાથ તમે થોડોક અગ્નિની નજીક લઈ જજો, તરત પાછો ખેંચશે. ઘણા વડીલોને મેં એવા જોયા છે કે થોડુંક બ્લડ પ્રેશર ઉપર નીચે થાય એટલે તરત ડોક્ટર જોડે જઈને દવા લઈ આવશે. કેમ? પોતાના શરીરને બધા પ્રેમ કરે છે. દરેક લોકોએ વિચારેલું છે કે આ શરીર જે છે એ મારું છે, આ હાથ પગ છે મારા છે, આંખો છે મારી છે, હૃદય છે મારું છે. પણ તમને કહું છું બહુ જવાબદારીપૂર્વક કે જો તમે વિચારો છો કે આ બધું તમારું છે તો એ તમારું છે નહીં. એના ઉપર સંપૂર્ણ અધિકાર જગતના નાથનો, દ્વારિકાધીશનો છે. તમે આમ બેઠા છો, એની કૃપા થાય તો તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી ઊભા પણ થઈ શકો નહીં. તમારું હૃદય અત્યારે સરસ ચાલે છે પણ એની કૃપા થાય ક્યારે બંધ થઈ જાય ખબર પડે નહીં. માટે શાના માટે આપણે આટલો બધો અહંકાર કરીએ છીએ? શાના માટે આપણે આટલું બધું અભિમાન આપણા માથે લઈ અને આપણે ફરીએ છીએ? જે તમારા કંટ્રોલમાં જ નથી, જે તમારા પાવરમાં જ નથી. તમને ખબર નથી કે એક ક્ષણ પછી શું થવાનું છે. અને એટલે જ આપણે ત્યાં સરસ પદ કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. તમે જેને પોતાનું સમજીને બેઠા છો એ તમારું નથી. આને મૂકીને પાછું જવું પડશે. ગમે તેવું સ્વરૂપવાન હોય, ગમે તેટલા આપણે ઉજળા હોઈએ કે કાળા હોઈએ, લુલા હોઈએ કે લંગડા હોઈએ, આંખે દેખાતું હોય કે ન દેખાતું હોય, કાને સંભળાતું હોય કે ન સંભળાતું હોય, પણ એક સમય આવે એટલે આને મૂકી અને પાછું બીજું લેવાનું થાય છે. પણ છતાંય નહીં, આ તો મારું છે તેમ આપણે કરીએ છીએ, પણ આ તમારું હે જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં, ગુમાનમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં, ગુમાનમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. હે જીવ શાને ફરે છે અભિમાનમાં, અભિમાનમાં તારે રહેવું ભાડાના
બને તો ગાય. જાણે